जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ जी की अपार किरपा बख्शिश रहमत सदका सतगुरु जी के पावन वचन सुनन लई विचारन लई गुण गायन करन लई इकट्ठे होए हां। अज सिद्ध गोष्ठ की लड़ीवार विचार की 42वीं पौड़ी तो आपां विचार आरंभ करनी है। 41 पौड़ियां असीं पिछे समाप्ति कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं। अज की क्लास शुरू करन तो पहला मूल मंत्र गुर मंत्र का पाठ जाप आपां कर लईए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु जुड़ बैठे गुरु सवारियो, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश कृपा हुई है। आप सारे रल मिल के गुरमत गाड़ी राह ते चलने की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु जी की रहमत कृपा तो बिना कोई चीज़ भी संभव नहीं होंगी। इंसान के जतन हैं, बख्शिश मालक की है। जब तक बख्शिश गुरु की होंगी नहीं, जतन भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो जतन करना इंसान का फर्ज है, तो रहमत गुरु तो मंगनी ये साड़ा भी फर्ज है। गुरु त्रुट के बख्शिश करके अपनी असीस सानू बख्शता है। 41वीं पौड़ी सिद्ध गोष्ठ की जिहदी विचार असीं पहला कर चुके हैं कि जिहड़ा मनुख गुरु के हुक्म विच चलदा है, जिहड़ा गुरु अनुसारी हो जाता है, उसदा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। इंसान संसार विच आउण दा मुख कारण इंसान का यही है कि उसदा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। जिहड़ा गुरु की बख्शिश हासिल कर लवे, गुरु की नज़दीकी लै लवे, ਉਹਦਾ फिर जन्म मरण का चक्कर मुक जाता है। परमेश्वर की हर हजूरी में उन्होंने मान मिलता है, आदर मिलता है। उन्होंने समझ आ जाती है खोटा की है, खरा की है, किहड़ा काम चंगा है, किहड़ा माड़ा है, किहड़ा काम छड्डना है, किहड़ा करना है। नहीं तो संसार इसे भुलेखे विच ही है कि तो खोटे नूं खरा कही जाता है, तो खरे नूं खोटा कही जाता है। परख ही नहीं है। परख जदों होएगी खोटा की है, खरा की है, सब तो वड्डी गल परख दी है। तो उन्होंने परख हो जाती है, खोटे खरे की पहचान हो जाती है। इस वास्ते वो फिर खोटे काम जिहड़े करता ही नहीं, भाव उन्हां विच फसदा ही नहीं, जिहदे नाल परमेश्वर तो दूरी बनती होवे। आत्मक अडोलता विच सहज विच जुड़ के उहदी सुरत परमेश्वर के नाम विच रंगी रहिंदी है। प्रभु की सिफत सलाह नाल सतगुरु की हजूरी का निग मानता रहिंदा है। इस तरह गुरमुख की जिंदगी विच विकारां की कोई रुकावट खड़ी नहीं होंदी। जिहड़े विकार साडे सारियां दे रस्ते विच
ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿਕਦਾਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 42ਵੀਂ ਪੌੜੀ 42nd ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਜਮ ਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਮਾ, ਕਾਲਾ, ਕਾਲਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ। ਕਾਲਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ, ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ, ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਅਸਲੀ ਏਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਇਸ ਅੰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਜਨ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਖ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅੰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਕਿਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਸਭ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਿਰੰਜਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ, ਮਾਨੋ ਕੱਜਲ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਖੀ ਜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਾਲਖ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਭਰਿਆ ਹੀ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਜਾਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੈਣੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ, ਜਟਾਧਾਰੀ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਹਨ, ਜੰਗਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਭੇਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 26 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠੜੀ, ਜਗ ਹੈ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਅੰਧਾ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
कबीर जग काजल की कोठड़ी, जगत की है कजल दी कोठड़ी, ते अंधा जिहड़ा मनुख है वो च फसिया होया। हुण अंधा मनुख जदों फस गया ते कबीर जी फिर कहते मैं तां उन्हां तो सदके हां, होम बलिहारी तिन को पैस जो निकस जाहे, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਗਤ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕਾਢੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਗਤ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਸ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਆਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭੜਕਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਤਸੰਗੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ? ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਇਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਲਸ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਆਹਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਰਾਖਸ਼, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਗਈ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਈ? ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਦਾ ਟੋਏ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੇ, ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰੰਜਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ, ਕੌਣ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਭਿਉਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਿਓ ਰੀ। ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਖੀ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਭੈਣ। ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਿਓ ਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ, ਗਾਖਰੋ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਸੰਜਮ ਕੌਣ ਛੁਟਿਓ ਰੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤਰਹਿ ਗੁਣੀਆਂ, ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲੁੱਟਿਓ ਰੀ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਬਹੁਤ ਤਰਨ ਜਾਲੇ, ਸਭ ਦਿੱਕੀਆਂ ਤਿਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਿਹੋ ਰੀ। ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰ ਨ ਸਾਕੂ, ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰ ਨ ਸਾਕੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਿਹੋ ਰੀ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮੈਂ ਭਈ ਨਾ ਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਰਨ ਬਣਿਓ ਰੀ। ਬਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਓ, ਅਚਰਜ ਨਾਮ ਸੁਣਿਓ ਰੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਆਈ ਅਸਲੀ ਢੰਗ, ਆਈ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਘਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਫਿਰਕਾ, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਢੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕੋ ਖਜੂਰ ਦੀ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੀ ਮੱਛਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਸੰਭਵ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੜਨਾ। ਵਿਗੜ ਨਰੰਜਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੰਜਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੰਜਨ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਜਨ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਧਨ ਬਿਰਕਾ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੀ ਵਾਸਾ, ਧਨ ਬਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਕੰਧ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਤੂਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਭੀਤ ਭਿਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਟਾਇਓ, ਪਾਂਭੀਰੀ ਕੋ ਪਾਤ ਪਾਰਦ ਪਾਪ ਪਾਰਦੋ, ਬਿਰ ਪੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਗੰਭੀਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੰਭ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਲਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡਰਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਹੈ, ਖੜਕੇ ਖੜਕ ਵਿਹਾਏ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲ। ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬਣ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ,
गुरमुख साचे के गुण गाए, साचा सदा कायम रहने वाला परमेश्वर। गुरु दे सन्मुख हो के मनुख सच्चे प्रभु दे गुण गाउंदा रहिंदा है, गुण गाउंदा रहिंदा है, वडियाई विचार उहदी चलदी रहिंदी है। हुण ओह इह नहीं देखदा भी समा की होया, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। गुरु ने धंधा करना सिखाया नहीं, किरत करनी सिखाई। तो भी किरत धर्म दी कर। गुरमुख जिहड़ा सच्चे दे गुण गाउंदियां 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 जीवन दी हर पल पल विच उहदे अंदर गुरु दी याद बन जाती है। उहदे नाल की हुंदा है, गुरमुख साचे रहे समाए। साचे दा अर्थ सदा कायम रहन वाला, समाए का अर्थ लीन हो जाना। गुरु दी शब्द शरण विच पै के जिवें जिवें सच्चे दे गुण गाउंदा है, ये सदा कायम रहण वाले प्रभु विच लीन रहिंदा है। लीन ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। नानक लीन प्यो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी। जिवें पानी नाल पानी मिल गया, पता नहीं पहचान नहीं रहिंदी बाल्टी दा पानी किहड़ा सी ते मग विच पानी किहड़ा सी, पानी इक्को ही हो गया। इसे तरह जोत परम जोत विच लीन हो गई, सच्चे विच समा गई। सच्चे प्रभु दे विच लीन हो गई जोत। किहड़ी? गुरमुख गुरु दी शरण पै के। गुरु दी ये गल सानू समझा दी बई देखो, नाम निरंजन मिल जाता है, फिर होमे भी सड़ जाती है, क्योंकि होमे रुकावट है परमेश्वर के मिलाप विच। फिर जदों सतगुरु मिल जाता है तो शब्द अंदर वस जाता है। नानक सतगुरु मिले होमे गई, किथे गई? फिर कहते ता सच वसिया मन आए। फिर सच्चा अंदर वस जाता है, सच्चे रहे समाए। जदों शब्द की बरकत नाल अंदरों होमे का नाश हो जाता है, होमे सड़ जाती है। ये जिहड़ी रुकावट सी मनुख के जीवन विच अंजन दे विचों निरंजन रहन लई होमे, वो भी उन्हें दूर कर लई। उहदी किरपा कदों? उहदी किरपा सदका। फिर एक गुरमुख सच्चे दे गुण गाउंदा है। ते गुण गांदियां 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 हुंदा की है? गुण गावत तेरी उतरस मैल, होया कि बिन सजाए होमे बिख फैल। होमे दी जहर जिहड़ी है ये उतर गई, अंदरों मैल उतर गई, अंदरों हिरदा पवित्र हो गया गुण गा के। तेरी उतरस मैल, सुखमनी साहब की बाणी। वे परमेश्वर दे गुण गा के तेरी अंदर दी मैल उतर जाएगी और होमे जिहड़ी सड़ जाएगी। इहदे सदका फिर तू सच्चे प्रभु विच लीन हो जाएगा, सच्चे प्रभु विच लीन हो जाएगा। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे गुरमुख साचे रहे समाए। गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए। साच नाम सच्चे दे नाम विच जुड़ के, सच्चे दे नाम विच जड़ के वड्डी इज्जत मिलती है, उच्ची इज्जत मिलती है गुरु अनुसारी मनुख नूं। किहड़ी इज्जत? जिहड़ी संसार की इज्जत नहीं, उत्तम पत की गल कीती गुरु महाराज ने। पत उत्तम की गल कीती, वो पत जिहड़ी संसार की पत नहीं, निरंकार के घर की पत है उत्तम। असी दुनियादार मनुख तां संसार की पत लभदे हां,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਤ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸੋਭਾ ਦੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੱਤ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹਮਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਚਲੀਆ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਛਕਦਾ ਰਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਪੀਰ ਹਮਜਾ ਕੌਂਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਪੀਰ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜਿੱਥੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਲੀਆ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਪੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘੜੰਬ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਭੋਰਾ ਕੱਟਿਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ, ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਤ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਰਲ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੋਲਿਓ ਸਿੱਧੂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜੋ ਅਰਥ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਦਰਪਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਭਵਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
बड़ी ही डूंगी गल भगत कबीर जी ने गौड़ी राग दे उस शब्द विच कीती जो 339 पेज गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उपर दर्ज है। जिहड़ी सगल भवन की गल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੁੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਧਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਭਵਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਨ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, 9 ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਵੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। देखो भगत कबीर जी ने बड़े कमाल दे बचन लिखे हैं। कहते ने भगत कबीर जी भी इस शरीर की कोठड़ी दे विच खट नेम कर कोठड़ी बांधी। भगत जी का जिहड़ा शब्द है ना, खट नेम कर कोठड़ी बांधी, वस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। इथों शब्द आरंभ होता है और शब्द बड़ा कमाल का है। मैं बेनती की है, जदों बाणी नूं ख्याल ना किते जुड़ जाए, जुड़ता तो है नहीं, आम करके तो नहीं जुड़ता, असीं अक्सर पढ़ के इदां ही तुर जाने हैं। पर जे किते माड़ी मोटी बात अच्छे भी समझ नहीं आई, भी इहनूं विचार कर लईए जां खोल लईए जां दर्पण खोल के देख लईए जां होर कोई चीज खोल के देखीए ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖਟ ਨੇਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰ ਹਨ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 6 ਚੱਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਟ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਟ ਨੇਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਖਟ ਨੇਮ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਖਟ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੱਗ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 6 ਖਟ ਨੇਮ ਲਿਖੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਤਰ ਦੇ 5 ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖਟ ਨੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਖਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤੀ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। 6 ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੋਠੜੀ। ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕੋਠੜੀ।
ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਾਜਲ ਕੋਠ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਥੇ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕੋਠੜੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਨੂਪ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ। ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਚ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਕੁੰਜੀ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ, ਕੁਲਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਦਰਾ, ਤਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰੱਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੇ ਘਰ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਰੋ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੰਚ ਪਹਰੂਆ ਦਰ ਮੈਂ ਰਹਤੇ, ਤੇਰਾ ਤਿਨਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਰਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਚਮੜੀ, ਜੀਭ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਜੀਭ, ਚਮੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਸਕਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਨੌਕਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੁੱਲੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੁੱਸੇ ਦਸਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10ਵੇਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਭਵਨ, 9 ਘਰ, 2 ਕੰਨ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਾਂ, ਮੂੰਹ, ਇੰਦਰੀ, ਗੁਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 9 ਇੰਦਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨਿਰੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੁੱਸੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ 3 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ 10 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੋੜਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਨਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।